आमने अनेके जानिचे जे प्रभु जीशु कहीं से क्रूसर क्रूसार्पित हेले आमे सबे से आमनकर पाप को प्रायश्चित करने एवं मन को मुक्ति देवाई से क्रूसर क्रूसार्पित हेले यहाँ हूँ आम समस्त जाचे किंतु मु आज आउ केतरा विषय कहूँ चाहूँगी केतरा पॉइंट केतरा आंतरिक विषय जो कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे क्रूसार्पित हेले प्राण त्याग कले बलिदान देले देखु लेखा होची जे जतेबेले मनीष पाप कला पूरा सृष्टि भ्रष्ट हैला करप्टेड हैला ईश्वरंकर सृष्टिटा ताको बाइबल लेखा होची भ्रष्ट हैला तेणु परमेश्वरंकर जो सृष्टि थिला जदि सेटा खराब हो गला भ्रष्ट हो गला मैला हो गला पापी हो गला ताले कौन करिवे तो परमेश्वरंकर योजना रे ए जो भ्रष्ट पृथ्वी को सृष्टि को से समाप्त करी नूतन सृष्टि करिया पाई से क्रूसरे क्रूसार्पित हेले एड़ा बहुत लोग बोधे शुणी नथिबे किंतु आज आपण शुणंतु सो पुरातन सृष्टि को से समाप्त करी नूतन सृष्टि करिवा पाई प्रभु जीशु क्रूसरे क्रूसार्पित हेले देखंतु एड़ा केमिति हला मैं आपको बुझाइया चाहूँगी जेन मैं कहूली जे जमती गोटे गछर पुरातन पत्र झड़िकी तले पड़ी न मरले नूतन पत्र हुएनी ठीक सेमतिया पुरातन विषय जदि मरबनी ताले नूतन विषय हेनी आउ जीशु किपरि नूतन कले मु आपको बुझाइया चाहूँगी देखु आप पढ़े मत के पढ़ार साहाय्य करेंगे आम मध्य पालक ख्रीष्टदान बाघ अच्छा से मत साहाय्य करेंगे एफिसियो 1 पर्व तार 22 पद पढ़े अच्छा हो ठीक अच्छे मुझे पढ़ी दूसरी एफिसियो 1 पर्व तार 22 पद लिखा आ समस्त विषय ताहांक पाद तले बसीभूत करी रखी ताहांकु सर्व विषयर मस्तक स्वरूप मंडली को दान कले तो लिखा जाए जे जीशु ख्रीष्ट होउचंती समस्त विषयर मस्तक स्वरूप ही इज द हेड ऑफ ऑल थिंग्स जते भी आपण सृष्टि देखंती सृष्टि समस्त सृष्टिर मस्तक हेले प्रभु जीशु ओके अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हला आपण देखिबे कलसियो 1 पर्व तार जदि 15 रु 17 पढ़िबे सेठी भी लिखा है जीसस इज द हेड ऑफ ऑल क्रिएशन ओके आपण ताको पढ़िबा कलसियो 1 पर्व तार 15 पढ़ुची जीशु हेले अदृश्य ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति समस्त सृष्टिर प्रथम जात कारण दृश्य अदृश्य स्वर्गरे और पृथ्वी रे समस्त विषय ताहांक द्वारा सृष्टि हैला सिंहासन की प्रभुत्व की आधिपत्य की कर्तापण समस्त ताहांक द्वारा और ताहांक निमंते सृष्टि होइछि समस्त विषय सृष्ट हेबा पूर्वरु से अछंदी और ताहांक ठारे समस्त विषयर अस्तित्व अछि तले जीशुंक ठारे जेमितिया मन कर गोटे आपण कहबी ऑरेंज ऑरेंज भितरे से ऑरेंजटा अछि तेणु जीशु हेले सेंटर ऑफ लाइफ जीशु हेले जीवनर केंद्र बिंदु ओके आउ से जीशुंक ठारे लिखा है ताहांक निमंते ताहांक पाई समस्त विषय सृष्टि हैला एवं समस्त विषयर अस्तित्व जीशुंक ठारे अछि तो जीशु हेले समस्त विषयर केंद्र जते सृष्ट विषय आपण देखुछंती तो ईश्वरक दृष्टि रे ही इज द हेड ऑफ ऑल थिंग्स जीशु हेले समस्त विषयर हेड बा मस्तक अच्छा तेणु करी जते बेले हेड मरी जाए मस्तकटा मरी जाए ता माने पूरा समस्त विषय भी मरी जाए राइट तेणु जदि जीशु समस्त सृष्टिर मस्तक हुअन्ति समस्त सृष्टिर अस्तित्व जीशुंक ठारे अछि जीशु मले समस्ते मध्य सेठी मरीचंती सो इन द आईज ऑफ गॉड ईश्वरंकर दृष्टि रे जीशु जते बेले मले
द ओल्ड क्रिएशन पुरातन सृष्टि जीशुଙ୍କ ସହିତ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଦୁଇଟା ସୃଷ୍ଟି କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ହେଲା ମଣିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି। ମଣିଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ପାପୀ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଇ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏଇ ପାପ ରୂପକ ମଣିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ ଆକୁ ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ମଣିଷର ପାପର ଅବସ୍ଥାକୁ, ମଣିଷର ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ବିଷୟ, ଓଲ୍ଡ ବିଷୟ। ତ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଇ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ଯେଉଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କଥା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନାରେ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ହେଲେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ମାନେ ଆଗେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁ ହେଲେ ସେହି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳ। କେମିତିଆ? ତାର ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଶରୀର ତାହାଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇ ଶରୀର ହେଉଛି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍, ନୂତନ ଶରୀର, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଶରୀର କେମିତିଆ? ନା ସେଇ ଶରୀରରେ ଯୀଶୁ ବିନା ରକ୍ତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ମଣିଷକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଉ ରକ୍ତ ରହିବନି, ବିନା ରକ୍ତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମରୁଥିଲା ଓଲ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ରେ, ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିରେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯୀଶୁ ହେଉଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ସେ ଆଉ କେବେ କଦାପି ମରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ମୃତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ତ ଇଏ ହେଲା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର କେତେଟା ଚରିତ୍ର, ବ୍ଲେସିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷକୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ବିନା ରକ୍ତରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ଯେମିତି ଯୀଶୁ, ଆଉ ସେ ମରିବନି, ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଆସିଲେ କବରରୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ନୂଆ କ୍ରିଏସନ୍, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନୁ। ଅନ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶରୀରରେ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇନି, ଆମେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାଉ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଛୁ। ଓଲ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ ଆମର ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ବର୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ତ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛୁ। ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ, ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ରୋମିଓ 8 ପଦ 23 ପଦରେ, ରୋମିଓ 8:23ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଓକେ, ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଯେମିତି ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର। ନୂତନ ଯୀଶୁ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ, ତଥାପି ସେ ମରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ମଲେନି, କି ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ମଣିଷ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭଳିଆ, ମାନେ ଚାଖିଲା ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଉଛି ରୋମିଓ 8:23ରେ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ।
ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର କ'ଣ କହିବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ଚଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ରହୁଛୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେୟର ରହନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ମୁଁ ଶରୀରରେ ଅଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଫୋର୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛୁ ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତିକୁ, ଯେମିତି ଏଭ୍ରି ଲେଖା ହେଉଛି ଭାବି ଯୁଗର ଶକ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛୁ ଆମମାନେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆପଣ ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଛି। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନେ ତ ବିଜାତିମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ନୁହଁ, ଲେଖା ଅଛି ଶରୀରର ମୁକ୍ତି। ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଆମେ ପାଇଛୁ, ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଇଟର୍ନାଲ୍ ବଡି ଧାରଣ କରିବ, ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ସେହି ଶରୀର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଆତ୍ମାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। କେତେ ଜଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍? ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବେ ଲାଗିବ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା, ଶରୀରର ଯାହା ସବୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ରହିବା ପାଇଁ କି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସେତେ ରହେନି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଶାରୀରିକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହୁନି। ମାନେ କ'ଣ? ତାମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେଇ ଶରୀର ପାଇବି ଯେଉଁ ଶରୀର କି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଶରୀର। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଉଛି କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ରୋମିଓ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ହେଡ୍, ମସ୍ତକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ନ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ ପାପର ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇଛୁ। କେମିତି ନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲୁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପଣ ଅଲରେଡ଼ି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇସାରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଥିଲି ନା ପୁରା ଓଲ୍ଡ କ୍ରିଏସନକୁ, ପୁରା ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେଇଠି ସେ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୋ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁ। ଲେଖା ସେ ବି କହନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନୂତନ କରୁଅଛୁ। ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ, ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ, କ୍ରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ବି ନୂଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ବି ନୂଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଦମଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମି 8 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ରୋମି 8 ତାର 20। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା,
ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାନିଟି। ଆପଣ ଯଦି ଉପଦେଶକ ପଢ଼ିବେ ମାନେ ସବୁକିଛି ଅସାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ତ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ କିଏ ବଶୀଭୂତ କଲେ ନା ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅସାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ତାହା ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବଶୀଭୂତ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର? ନା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭରସା ରଖିଲା ଯେ ସିଏ ବି ନୂଆ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି 21 ପଦ, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟର ଦାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। এই ପୃଥିବୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଜାଣିଛେ ଏରା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛୁ ନୂଆ ଶରୀର ପାଇବା ପାଇଁ। 22 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ରୋମୀ 8:22, କାରଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟତା। ଆମେ ନେଇ ଦେଖ ରहे उसको, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି କିପରି ଏଇ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନା ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲ ଲେଖା, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ଏ ବି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି। ମାନେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ମାନେ ଏ ଗୌରବ, ଏ କ୍ଷୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଅକ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରୋମିଓ 8:21 ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଭରସା ଯୁକ୍ତ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଭରସା କଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଭରସା କରିକି ସେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ 21:1 ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ ପୃଥିବୀର। ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାପ କଲା, ସେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ମଲେ। ତା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନୂତନ କରିବେ। ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାକ୍ଲେଶ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଏକ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମମାନେ ବାସ କରିବା। ଆଉ ସେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିବ, ଈଶ୍ୱର ସେଠି ବାସ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓକେ, ନା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଯେ କେବଳ ପାପକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ସେ ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲୋପ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ବଟ୍ ଆଲସୋ ଦ କ୍ରିଏସନ୍। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନୂତନ ହେବେ ତାହା ନୁହଁ, ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ହେବ, ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନେକ କାରଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଜହନ ତାର 6 ପର୍ବ, ଜହନ 6 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜହନ 6 ପର୍ବ ତାର 53 ପଦ, ଜହନ 6:53 ପଢ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମାଂସ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ବା ତାହାଙ୍କୁ ନ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ତାଠାରେ ଜୀବନ ଆସିବନି। କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ? ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ,
आमे जेतेबेले जागतिक खाद्य खाऊचु जागतिक खाद्य खाई सारला पर से जागतिक खाद्य आमको शारीरिक जीवन दौर ठीक अच्छे। अच्छा जागतिक खाद्य केमी करूँ आम जो खाद्य भी खाऊचु से खाद्य मरी जाऊँ सी मला परे आमे ताको खाऊचु एवं से मृत विषय मान को जीवन दौर। आपन जदि माछ कथा कहे माछ मरुची मला परे आमे ताको खाइले सेठु हमको विटामिन मिलुची। मांस कथा कहतु पनीपरिया कथा कहतु फलमूल कथा कहतु जेते सब खाद्य अच्छी सब खाद्य मरी जाए मला परे आमे ताको खाऊचु एवं ताहा मान को जीवन दौर। ठीक सेमती खाद्य खाद्य जेमती आम को जीवन दिए शारीरिक भाव में ठीक सेमती जीशु को मध्य मरिबा आवश्यक थिला जेपर से आम को आत्मिक जीवन दियंते स्पिरिचुअल लाइफ दियंते। बहुत लोक को जानिबा दरकार खाली शारीरिक लाइफ नुह मनीष शरीर नुहे तेणु से मरी जाउची मनीष प्रकृत होची स्पिरिट आत्मा। आम पाखे दुईटा जीवन अच्छी शारीरिक जीवन जहाँकि अंत हो किंतु आत्मिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ जो आत्मिक जीवन जीशु कहले से देवे जीवन। तेणु प्रभु जीशु क्रूसरे मले जो द्वारा कि आमे माने ताहांकर मांस रक्त जोटा कि निदर्शन अच्छे रियालिटी मांस रक्त कथा से कहना जीशु कहले जी ताहांकु ग्रहण करे ताहांकु विश्वास करे एवं जे जीशु को ग्रहण करे ताहांकर वाक्य ग्रहण करे से प्रकृत रे जीशु को खाऊची। आमे जेते जीशु को खाइबा केमिति खाइबा ना जीशु मले मरिकी खंड विखंडित होइचंती तेणु से जीशु होचंती वर्तमान से मरिकी खंड विखंडित होइथिबा द्वारा जीशु हेला मानकर स्पिरिचुअल फूड जीशु हेला मानकर आत्मिक खाद्य। तेणु आमे जे देखिबा जहन तार 6 पर्व तार 13 पदरे जन 6 तार 13 अनुसार जन 6:31 पदरे जिहुदी माने जीशु कहले आपण कौन साधन करछंती आम मानकर पितृपुरुष प्रांतर रे माना भोजन करथिले जेपरि लेखा अछि भोजन करबा निमंते से सेमानकु स्वर्गर आहार देले। तो जिहुदी माने जीशु कहले अच्छा आपण तो किछि बड़ बड़ चिन्ह किछि देखि पारनांती किंतु आम पितृपुरुष आम मशा कौन कले ना आम को स्वर्गर प्रांतर रे 40 वर्ष माना देले तमे कौन करछ तमे तो किछि करनो। सेथिरे जीशु सेमान कहले सत्य सत्य मु तुम कहूँ मशा तुम मान स्वर्गर आहार देना कहीं कहले देना मशा तुमको स्वर्गर आहार देले जो आहार कथा तुम कहूँ से स्वर्गर आहार तुम खाइल एवं प्रांतर तुम तुम पितृपुरुष मृत्युवरण कले मले आहार खाई मरीच। तो आज परिप्रेक्षी में ठीक से आम कहीपर ए जागतिक आहार आम जिते भी खाऊँ ये जागतिक आहार खाई लोक मरती तेणु जीशु कहले से आहार तुम किसी फायदा आसलानी। प्रेज लॉर्ड माने एटा गोटे बहुत भल लगे जे आम जिते आहार खाइले भी कौन हम अल्टीमेटली आम मरबू ही किंतु जो आहार जीशु ख्रीष्ट कहले किंतु मोहर पिता तुम्ह मानकु स्वर्गरु प्रकृत आहार दियंती मैंने कहले आमे जो आहार खाऊँ एटा डुप्लिकेट आहार बोध हुए प्रकृत आहार होचंती जीशु कहले माय फादर गिव्स यू फ्रॉम हेवन मोहर पिता स्वर्गर आहार दियंती। 33 पद कारण जो आहार स्वर्गर अवतरण करी जगत को जीवन प्रदान करे ताहा ईश्वर दत्त आहार। जगत रे जीवन नाही प्रिय भाई बणी माने जगत तो मृत्यु अच्छी समस्ते मरुचंती किंतु जीशु कहले जो आहार स्वर्गर जो आहार अवतरण कर सही आहार जहाँ मोर पिता देवे ईश्वर दत्त आहार इट गिव्स लाइफ टू द होल वर्ल्ड। यही आहार पूरा जगत को जीवन दिए। तेणु जीशु ख्रीष्ट कहले जे मठे विश्वास करे यद्यपि से मरिब तथापि से बंचिब कारण से यही आहार गोटे व्यक्ति को बंचाए। प्रेज द लॉर्ड। ताले सेतिरे जिहुदी मान कहले अच्छा प्रभु जदि एमिति आहार अच्छी ताले आम मानकु से आहार दियंतु। 35 पदरे जीशु मान कहले मु होची से जीवनदायक आहार जे मो निकट को आसे से कदापि क्षुधित हब नहीं और जे मो ठारे विश्वास करे से कदापि तृषित हब नहीं। तो जीशु कहते आई एम दैट ब्रेड मु होची से आहार और जो आहार
ଯେମିତି ଜାଗତିକ ଆହାର ଯେମିତି ମରିଯାଏ, ମରିଗଲା ପରେ ତୁମମାନେ ଖାଇକି ଜୀବନ ପାଉଛ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ଆହାର, ମୁଁ ବି ମରିଯିବି, ମରିଗଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବି। ଜିଜସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଫୁଡ୍। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଜହନ 6 ପର୍ବ ତାର 54 ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଜହନ 6 ତାର 54ରୁ, ଯେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବି। ତ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଏଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ, ମୋତେ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ କହନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କନସେପ୍ଟ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଅଳ୍ପ କିଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ଇସଲାମରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କନସେପ୍ଟଟା ବହୁତ ଟିକେ ତଡ଼ମଡ଼େଇକିରି ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ମାନେ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ନଟ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ବଟ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ୍। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ ଯେ ସେ ଯେପରି ପୁରାତନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନୂତନ କରନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କେବଳ ସେ କେବଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ତାହା ନୁହଁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉଠେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶରୀର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନୂତନ ଶରୀର, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ଉଠେଇବି, ମୁଁ ତାକୁ ନୂତନ କରିବି। କାରଣ ମୋର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ମୋର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ, ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତା ଠାରେ ରହେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, ସେପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯେତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା, ଆମେ ସେତେ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ସେତେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଠାକୁରାଣୀମାନେ, ଠାକୁରମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ, ଯଦି ଭକ୍ତ ଟିକେ ଭୁଲ କଲା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଭୁଲ କଲା, ତାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଲଗା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖାଉଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ, ତାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଜୀବନ, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ 58 ପଦରେ କହନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗର ଅବତରଣ କରିଅଛି ତାହା ଏହି ପିତୃପୁରୁଷ ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କହନ୍ତି ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷ ଯେଉଁ ମାନା ଭୋଜନ କଲେ, 40 ବର୍ଷ ଖାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା, ଖାଇକି ମଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଏଇଟା ସେମିତିଆ ଭୋଜନ ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଯେ ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ଏହି ଆହାର କିଏ ନା କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଆହାର। ତେଣୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ପ୍ରକୃତ ଆହାର ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ରିଏଲ୍ ବ୍ରେଡ୍, ପ୍ରକୃତ ଆହାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ବି ସପ୍ଲାୟର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେପରି ସେ ଜୀବନକୁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସପ୍ଲାଏ କେଉଁଠୁ ଆସେ, କେଉଁଠୁ ଜୀବନ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଶାରୀରିକରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆତୁରତା ହେଉଛି କିପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବେଶୀ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯଦି ବେଶୀ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଦ ମୋର୍ ୟୁ ରିଡ୍ ଦ ୱାର୍ଡ, ଦ ମୋର୍ ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଆପଣ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରକାଶନକୁ ପାଇବେ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବେ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେମିତି କହୁଥିଲି,
गतकाली कहूली ईश्वर सबुठ बड़ योजना कौन ईश्वर सबुठ बड़ योजना मोर प्रथम मेसेज था कि से मनीष सहित मिसी जावाक चाहते मिक्स विथ मैन मनीष सहित मिसी जाती परमेश्वर से योजना तो आम जो खाऊचु जमी खाद्य मिसी जाऊँगी सैचुरेट हो मिसी जाऊँगी आम भितर सेमती जीशु वाक्य द्वारा उपस्थिति द्वारा आम भितर मिसी जाती प्रेज द लॉर्ड तो आम भितर ईश्वर कौन कह द एसेंस ऑफ गॉड रहे जमी आम सेंट मारे जमी बासना रोचे ईश्वर सहित मिसी गले ईश्वर से अस्तित्वटा आम ठारे रहे प्रेज द लॉर्ड तो विभिन्न माध्यम प्रकाशित हुए व्हेन द एसेंस ऑफ गॉड रिमेन्स विथ अस फॉर एग्जांपल पाउलो एते ईश्वर सहित मिसी जाइए सैचुरेट होते इंग्लीश जब कह मिश्रण हो जाता इवन पाउल रुमाल छुए लोक भल हो जाते प्रेज द लॉर्ड आज भी संभव हो हालेलुया एते पाउलो मिसी जाइए प्रभु सहित भूत आत्मा को गोटे वर्ड कहले भूत आत्मा चल जाता सो आम पाखे गोटे ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी अच्छे आम ईश्वर सहित जमी चीनी पानी पानी जमी चीनी पकई आप द्रवण कर मिसई दौरान सेमती आम ईश्वर सहित से मिसी जापर आम जिते मिसीजा से ईश्वर बासना ख्रीष्टर बासना आम दी प्रकाशित हम ईश्वर गौरव पाइबा यहाँ आम कि दरकार नहीं ये केवल प्रभु सहित रहिले प्रभु सहित सहभागिता कले ये सब आपे आपे हो जाए प्रेज द लॉर्ड सो दिस इज द वंडरफुल प्लान ऑफ गॉड यह परमेश्वर बहुत आनंदमय माने वंडरफुल प्लान एक्चुअली परमेश्वर कर मैंने यही स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय करूँ ये आत्मिक दान गुड़ा जहाँ मान प्रभु देते या एंजॉय करूँ या उपभोग करूँ या नहीं आग को बढ़ू यह परमेश्वर चाहते प्रेज द लॉर्ड आप समस्त को वाक्य द्वारा आशीर्वाद करते आमेन।